Welcome back to my next video class of the chapter trigonometric functions. Students, in the previous classes we learnt some problems on exercise number 3.3. Shall we move on to find out or discuss the next problem of this exercise? Like, prove that sin of n plus 1, prove that sin of n plus 1, sin of n plus 1 of x into sin of n plus 2 of x plus cos of n plus 1 of x into cos of n plus 2 of x, that is equal to cos x, that is equal to cos x. Prove that sin of n plus 1 of x into cos of sin of n plus 2 of x plus cos of n plus 1 of x into cos of n plus 2 of x, that is equal to cos x. First you consider the left hand side. Left hand side of this problem is sin of n plus 1 of x into sin of n plus 2 of x plus cos of n plus 1 of x into cos of n plus 2 of x. Idu LHS. Here put n plus 1 is A and n plus 2 that is equal to B ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗಾದರೆ this becomes sin ax into sin bx plus cos ax plus cos into cos bx. n plus 1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ a ಕೊಡೋಣ, n plus 2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ b ಕೊಡೋಣ. ಆಗ sin ax into sin bx plus cos ax into cos bx ಆಗುತ್ತೆ. This is in the form of cos x cos a cos b plus sin a sin b. Cos of a minus b is cos a cos b plus sin a sin b. Cos of a minus b is cos a cos b minus sin a sin b. Therefore it becomes this can simply written as cos of ax cos of ax minus bx, cos of ax minus bx, cos a cos b plus sin a sin b. Cos a cos b plus sin a sin b is always cos of a minus b. Cos of a minus b ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Cos of a is ax, b is bx, because cos of a minus b is always cos a cos b plus sin a sin b, sin a sin b, sin a sin b. Therefore on substituting the values of here x is taken as a common factor, we get cos of a minus b times of x, cos of a minus b times of x. Substituting instead of a as n plus 1 and b as n plus 2,
we get cos of a is n plus 1 minus of n plus 2 of x ಆಗುತ್ತೆ. that equal to cos of n plus 1 minus n minus 2 times of ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. minus 2 plus 1 is minus 1, minus 1 into x ಆಗುತ್ತೆ. it becomes minus cos of minus x plus 1 minus 2 is minus 1 into x ಆಗುತ್ತೆ. since we know that cos of minus x is always plus cos x, cos of minus x is plus cos x. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪುಟ್ n plus 1 that equal to a, n plus 2 equal to b, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದು. ಟೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ cos a cos b plus sin a sin b. cos a cos b plus sin a sin b can be written as cos of a minus b. cos of a is n plus 1, b is n plus 2. x ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. cos of n plus 1 minus of n plus 2 times of x ಆಗುತ್ತೆ. here n plus 1 ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. cos of minus x becomes ಏನಾಗುತ್ತೆ plus cos x. once again consider LHS. here LHS is sin of n plus 1 of x into sin of n plus 2 of x, sin of n plus 2 of x plus cos of n plus 1 of x into cos of n plus 2 of x, that equal to cos x. here ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪುಟ್ n plus 1 as a and n plus 2 as b. it becomes sin of ax into sin of bx plus cos of ax into cos of bx. since we know that cos of a minus b is always cos a cos b plus sin a sin b, cos of ax cos of bx, sin of ax into sin of bx can be written as cos of ax minus bx ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. because cos of a minus b is cos a cos b plus sin a sin b. x ಕಾಮನ್ ತಗೋಣ. cos of ಏನಾಗುತ್ತೆ a minus b of x ಆಗುತ್ತೆ. cos of a minus b of x is cos of, ನೀವು LHS ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ರೀಸನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ cos of a minus b that equal to cos a cos b plus sin a sin b. ಹಾಗಾದರೆ cos of a ಅಂತಂದರೆ n plus 1, b means n plus 2, n plus 1 of minus of n plus 1 minus of n plus 2 of x ಆಗುತ್ತೆ. cos of n plus 1 minus n minus 2 plus n minus n is 0, cos of minus x ಆಗುತ್ತೆ. minus 1 into x is minus x, cos of minus x is always plus cos x. next shall we move on to find out or discuss the another problem of this exercise number 3.3. problem ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. prove that cos of 3 pi by 2 plus x, prove that cos of 3 pi by 2 plus x into cos of 2 pi minus x to cot of 2 pi minus x times of cot of 3 pi by 2 minus x plus
cot of 2 pi plus x that equal to 1. Prove that cot of 3 pi by 2 plus x into cos of 2 pi plus x into cot of 2 pi plus x plus times of cos of 3 pi by 2 plus x into cos of 2 pi plus x times of cot of 3 pi by 2 minus x plus cot of 2 pi plus x is 1 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ LHS of this problem. Here LHS is cos of 3 pi by 2 plus x into cos of 2 pi minus x times of cot of 3 pi by 2 minus x plus cot of 2 pi plus x, cot of 2 pi plus x. Left hand side ಆಯಿತು ಮಕ್ಕಳ. Here we know that 3 pi by 2 plus x lies in fourth quadrant. In fourth quadrant cos is positive, but ಯಾವಾಗ 270 ಬರುತ್ತೆ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಸೈನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಕಾಸ್ ಆಫ್ 3 pi by 2 plus x is sin x into cos of 2 pi minus x. 2 pi minus x is also lies in fourth quadrant. This also lies in fourth quadrant. 2 pi is 360 minus x lies in fourth quadrant. In fourth quadrant cos is positive, but in this an allied angle begins with 2 pi. The functions remains same, therefore cos of 2 pi minus x becomes only cos x times of cot of 3 pi by 2 minus x. 3 pi by 2 minus x lies in third quadrant. In third quadrant ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್. 3 pi by 2 ಇಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. cot 3 pi by 2 minus x becomes tan x. Cot 3 pi by 2 minus x is tan x plus cot of 2 pi plus x. 2 pi plus x is lies in first quadrant. 360 plus x lies in first quadrant. In first quadrant all the trigonometric functions are positive. Cot of 2 pi plus x is also positive. 2 pi ಇಂದ allied angle begin ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ cot functions remains same, therefore cot of 2 pi plus x is cot x. 3 pi by 2 plus x ಅನ್ನೋದು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಮತ್ತು ಸೀಕೆಂಟು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಕಾಸು ಮತ್ತು ಸೀಕೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಕಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. 3 pi by 2 ಇಂದ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಸೈನ್ ಹಾಕುತ್ತೆ, ಆಗ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ 2 pi minus x, 2 pi minus x ಕೂಡ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 2 pi ಇಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಟ್ ಆಫ್ 3 pi by 2 minus x. 3 pi by 2 minus x ಲೈಸ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಟು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
3π/2 ಇಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ cot of 2π plus x, 2π plus x lies in first quadrant, 360 plus x lies in first quadrant. In first quadrant all the trigonometric functions are positive. 2π ಇಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಆಗ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಏನು ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ಮು. ಈ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ವೆನ್ ವಿ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ get cancelled, then we get only sin x. This factor is multiplied with the numerator. Sin x into sin x becomes a sin square x ಆಗುತ್ತೆ, sin square x. Plus again an LCM is divided by sin x into cos x. An LCM sin x into cos x is divided by the denominator of the second fraction like sin x. Sin x get cancelled. The remaining factor is cos x. When we multiplied cos x with the numerator of cos x of the second fraction, cos x into cos x becomes cos square x ಆಗುತ್ತೆ, cos square x. Here in the numerator sin x cos x, denominator ನಲ್ಲಿ sin x cos x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಇದ್ರ ಕೋಶೆಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್, ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1 ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಮೇನ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ RHS ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಹಿಯರ್ ದಿ ಗಿವನ್ LHS ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 3π/2 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ 2π ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಆಫ್ 3π/2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಆಫ್ ದ 2π ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 3π/2 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ 3π/2 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 3π/2 ಇಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸೈನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 2π ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2π ಇಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಟ್ ಆಫ್ 3π/2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಾಗ 3π/2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೂ 3π/2 ಇಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಟ್ ಆಫ್ 2π ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. Similarly, cot of 2π plus x is also positive. ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ 2π ಇಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನೇ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೂ, ಆಗ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀರ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್
ಎಗೇನ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್, ಆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಿಂದ ಭಾಗಿಸೋಣ. ಆಗ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. But here both numerator and denominator consisting of the same factor sin x into cos x, sin x into cos x, sin x into cos x ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಶಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆದಾಗ. ಆಗ ದಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ನಮಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1. ದಿಸ್ ಈಸ್ RHS. Next shall we move on to find out the next problem of this exercise. The next problem of this exercise is cos of 3 pi by 4. Prove that cos of 3 pi by 4 minus cos of 3 pi by 4 cos of 3 pi by 4 plus x minus cos of 3 pi by 4 minus x that is equal to minus root 2 sin x. Cos of 3 pi by 4 plus x minus cos of 3 pi by 4 minus x that is equal to minus root 2 sin x, minus root 2 sin x. Prove that cos of 3 pi by 4 plus x minus cos of 3 pi by 4 minus x that is equal to minus root 2 times of sin x, root 2 times of sin x ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ LHS left hand side. Here the left hand side is cos of 3 pi by 4 plus x minus cos of 3 pi by 4 minus x. ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಡಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಡಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಡಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ sin c plus sin d is 2 sin of c plus d divided by 2 into cos of c minus d divided by 2. sin c minus sin d ಅಂದಾಗ 2 times of cos of c plus d divided by 2 into sin of c minus d divided by 2. cos c plus cos d is always cos of c plus 2 times of cos of c plus d divided by 2 into cos of c minus d divided by 2. cos c minus cos d is always minus 2 times of sin of c plus d divided by 2 into sin of c minus d divided by 2. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಕಾಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಡಿ is always minus 2 times of sin of c plus d divided by 2 into sin of c minus d divided by 2. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ minus 2 times of sin of c plus d divided by 2 ಅಂತಂದರೆ 3 pi by 4 plus x plus 3 pi by 4 minus x whole divided by 2. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ 3 pi by 4 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ 3 pi by 4 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೈನಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ 3 pi by 4 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ 3 pi by 4 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಓವರ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತಂದರೆ 3 pi by 4
ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ 3π/4 3π/4 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ here plus x minus x is 0. Plus x minus x is 0. 3π/4 plus 3π/4. 3π/4 by 3π/4 plus 3π/4 is 6π/4 ಬರುತ್ತೆ. Sin of 6π/4 over 2 into sin of 3π/4 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 3π/4 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಓವರ್ 2 ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ ಸಿ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ 3π/4 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ 3π/4 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಓವರ್ 2 ಇದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೈನ್ ಆಫ್ 3π/4 ಸಿ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ 3π/4 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಟರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಬರೆದು 3π/4 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. 3π/4 ಪ್ಲಸ್ 3π/4 ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3π ಪ್ಲಸ್ 3π ಅಂತ 6π/4 ಓವರ್ 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ 3π/4 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 3π/4 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಮೈನಸ್ 3π/4 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Here plus 3π/4 minus 3π/4 is 0. Plus 3π/4 minus 3π/4 is 0. 1x plus 1x is 2x ಆಗುತ್ತೆ. That it becomes minus 2 times of sin of 6π/4 into 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 2x ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಇಸ್ 1x ಆಗುತ್ತೆ. 2 1s are 2 3s are ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 3π/4 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೈನ್ ಆಫ್ 3π/4 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Here minus 2 times of sin of 3π/4 ಅನ್ನು ಪೈ ಮೈನಸ್ π/4 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೈನ್ ಆಫ್ 3π/4 ಅನ್ನು 3π/4 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ π/4 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೈ ಮೈನಸ್ π/4 ಪೈ ಅಂತ ಅಂದರೆ 180 ಮೈನಸ್ theta lies in second quadrant. In second quadrant sin function is positive. ಆಗ 180 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಆಗ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ π/4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ π/4 ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ π/4 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ minus 2 can be expressed as root 2 into root 2. Root 2 into root 2 is root 4. Root 4 value is always 2 into sin π/4 is 1 by root 2. Sin π/4 is 1 by root 2 into sin x ಆಗುತ್ತೆ. 1 by root 2 into sin x. root 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ. Then we get minus root 2 into sin x. minus root 2 into sin x. This is RHS. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಹಿಯರ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 3π/4 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 3π/4 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ is of the form cos c minus cos d. This is the transformation of difference of two functions into product functions. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಕಾಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, -2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ -2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್
ಸಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ 3π/4 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ 3π/4 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಓವರ್ 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ. ಸಿ ಅಂತಂದರೆ 3π/4 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಅಂತಂದರೆ 3π/4 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3π/4 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3π/4 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಹಾಗಾದರೆ -2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 3π/4 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3π/4 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಓವರ್ 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ 3π/4 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 3π/4 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. Here plus x minus x is 0. 3π/4 plus 3π/4 is 6π/4. It becomes -2 sin of 6π/4 divided by 2 into ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 3π/4 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ -3π/4 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 3π/4 ಮೈನಸ್ 3π/4 ಇಸ್ 0. 1x ಪ್ಲಸ್ 1x ಈಸ್ 2x ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 6π/4 ಓವರ್ 2 ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 1 ಇದೆ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ -2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 6π/4 ಇಂಟು 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. 2 1s 2 3s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ -2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 3π/4. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸೈನ್ 2x ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ -2 ಸೈನ್ ಆಫ್ 3π/4 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. -2 times of sin of 3π/4 can be expressed as pi minus pi/4. pi minus pi/4 into sin x ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ sin of pi minus pi/4. pi minus pi/4 lies in second quadrant. In second quadrant sin function is positive. pi ಇಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ sin pi/4 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ -2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ pi/4 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಲಿ 2 √2 ಇಂಟು √2 ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ pi/4 ಈಸ್ 1/√2. ಹಾಗಾದರೆ -√2 ಇಂಟು √2 ಇಂಟು 1/√2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಪವರ್ ಆಫ್ √2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ -√2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ RHS ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Next, shall we move on to discuss the remaining problem of this exercise? Like next one is sin square 6x minus sin square 4x. Sin square 6x. Prove that sin square 6x minus sin square 4x. Sin square 4x that is equal to sin square 4x that is equal to sin 2x into sin 10x. Sin 2x into sin 10x. Prove that sin square 6x minus sin square 4x that is equal to sin 2x into sin 10x. Sin 2x into sin 10x. First, you consider the left hand side of this problem. Here left hand side is sin square 6x minus sin square 4x. Sin square 4x. Sin square 6x minus sin square 4x ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ a square minus b square. ಹಾಗಾದರೆ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ a square minus b square is always a plus b into a minus b. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಬರೆಯುವುದು sin of 6x plus sin 4x into sin 6x minus sin 4x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Because this is of the form a square minus b square, its factors are a plus b into a minus b. a ಅಂತಂದರೆ sin 6x, b ಅಂತಂದರೆ sin 4x ಆಗುತ್ತೆ. sin 6x plus sin 4x ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ sin 6x minus sin 4x ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, sin c plus sin d. sin c plus sin d is always 2 sin of c plus d divided by 2 into cos of c minus d divided by 2. cos of c minus d divided by 2 ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ sin of sin 6x plus sin 4xಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ sin of 2 times of sin of 6x plus 4x divided by 2
ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ 6x ಮೈನಸ್ 4x ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಸೈನ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಸೈನ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಡಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ 6x ಪ್ಲಸ್ 4x ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಅಂತಂದರೆ 6x ಮೈನಸ್ 4x 6x ಮೈನಸ್ 4x ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದು ಬೇರೆ, ಇದು ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿರೋದು. 6x ಪ್ಲಸ್ 4x ಇಸ್ 10x 10x ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. 10x ಬೈ 2 ಅಂತಂದರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 10x by 2 is 5x into sin of 6x minus 4x 6x minus 4x is 2x 2x divided by 2 ಅಂತಂದಾಗ sin x ಬರುತ್ತೆ. 6x minus 4x is 2x 2x divided by 2 ಅಂತಂದಾಗ x into 2 times of ಸಾರಿ ಇದು cos ಆಗಬೇಕು cos of cos x ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 6x ಪ್ಲಸ್ 4x 6 ಏನಾಗುತ್ತೆ 10x ಬೈ 2 ಈಸ್ 5x ಕಾಸ್ 5x ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ 6x ಮೈನಸ್ 4x ಈಸ್ 2x ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಈಸ್ x. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ 5x ಇಂಟು ಕಾಸ್ 5x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೋಣ, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ 2 ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ 2x 2 ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ 2x ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ 2x ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 5x ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 5x ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ 2x, ಇಲ್ಲಿ 5x ಇದ್ದಾಗ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 5x ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ 2 5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 10 ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಬರಲ್ಲ ಇದು, ಅಯ್ಯೋ 2 ಬರಲ್ಲ. 2 sin 5x into cos 5x is sin of 2 5x. 2 sin x into cos x is sin 2x. ಹಾಗಾದರೆ sin of 2 times of 5x is sin 10x into sin 2x ಬರುತ್ತೆ, sin 10x into sin 2x. ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ a minus sin square b is always sin of a plus b into sin of a minus sin of a plus b into sin of a minus b ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. sin of a plus b into sin of a minus b. sin of a plus b ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. sin square a, since we know that sin square a minus sin square b that is equal to sin of a plus b ಇಂಟು sin of a minus b ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ a ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ 6x ಮೈನಸ್ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ b ಅಂತಂದರೆ 4x ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು sin of a ಪ್ಲಸ್ b ಅಂತಂದರೆ sin of a ಅಂತಂದರೆ 6x ಪ್ಲಸ್ 4x ಇಂಟು sin of a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತಂದಾಗ 6x ಮೈನಸ್ 4x ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ 6x ಪ್ಲಸ್ 4x ಇಸ್ ಸೈನ್ 10x ಇಂಟು ಸೈನ್ 6x ಮೈನಸ್ 4x ಇಸ್ ಸೈನ್ 2x. ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 6x ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4x, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೈನ್ 6x ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ 4x ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದಾಗ ಸೈನ್ 6x ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 4x.
ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ sin c plus sin d is always 2 times of sin of c plus d divided by 2 into cos of c minus d divided by 2. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 sin of 6x plus 4x by 2. c ಅಂತಂದರೆ 6x, d ಅಂತಂದರೆ 4x. ಆಗ 6x plus 4x divided by 2 into cos of 6x minus 4x divided by 2. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 times of ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 2 times of cos of 6x plus 4x x sin c minus sin d that equal to 2 cos of c plus d divided by 2 into 2 sin of c minus d divided by 2. ಹಾಗಾದರೆ 2 times of cos of 6x plus 4x divided by 2 into sin of 6x minus 4x divided by 2 ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. 6x plus 4x is 10x, 10x by 2 is 5x. 6x minus 4x is 2x, 2x divided by 2 ಅಂತಂದಾಗ 1x. It becomes 2 sin 5x into cos x. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. 2 cos of 6x plus 4x is 10x, 10x by 2 is 5x. 6x minus 4x is 2x, 2x divided by 2 is x. 2 cos 5x into sin x ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 2 sin 5x into cos 5x into 2 sin x into cos x ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 2 sin x into cos x is always sin 2x. 2 sin 5x into cos 5x is always sin of 2 times of 5x. Sin of 2 times of 5x is sin 10x into sin 2x. This is the RHS of this problem.